A very, a very good morning to one and all. Welcome to lecture 13. In the last class, we have discussed about the few categories of and classification of gear trains. Among that, we have classified two types of gear trains. One is simple gear train, and the other one is compound gear train. Before going to go for two more classifications, first of all, let us recapitulate what we discussed in the last class. Generally, what is gear train? Gear train is nothing but what we know that gears are used to transmit the relative motion between two shafts whenever the two shafts are connected either parallel or non-parallel or intersecting, whatever else it may be. So as to transmit the power between more than two shafts in such cases we arrange the many more gates we mount many more gates on the various shafts where the power is to be transmitted. Such type of serial arrangement of gears are called as these gear in the last class we have discussed the classification of gear trains. Generally, these gear trains are classified into how many types? Four types. One is simple gear train, compound gear train, reverted gear train, and epicyclic gear train. Simple gear train ఎలా చెప్పుకున్నాం మనం? Simple gear train is a gear train which is a gear train is called as a simple gear train whenever one gear is mounted on one shaft. As you observe this figure here, whatever it may be, here the two shafts, here front view and top view, both are given in the figure. As you observe the figure A, B and C, here you can observe that only one gear is mounted on all the shafts. One is driver and the other one is follower. Coming over to the figure B, here driver, follower, in between some intermediate gears are there in for figure B and C. As you observe the top view of this, here each shaft is carrying only one gear. That means if a shaft carries only one gear, such type of gear trains are called as simple gear train. అంటే ఒక షాఫ్ట్ మీద ఇక్కడ చూసినట్లు మనకేంటి, ఒక షాఫ్ట్ మీద ఒక గేర్ ట్రైనే ఉంది. మనం టాప్ వ్యూలో అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ ది టాప్ వ్యూ. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ టాప్ వ్యూ, ఓన్లీ వన్ గేర్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఆన్ వన్ షాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద రిలేటివ్ మోషన్. ఇక్కడ మనకు సేమ్ డైరెక్షన్లో రెండిట్లోనూ మన పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ డ్రైవర్ అండ్ ఫాలోయర్ ఆర్ డ్రైవర్ అండ్ డ్రైవర్ మధ్య రావాలి అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ గేర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. ఈవెన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకు రిలేటివ్ మోషన్ రావాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు మేక్ యూస్ ఆఫ్ we have to mount even number of gears on the shafts. A gear train is called as a simple gear train when only one gear is mounted on each shaft. ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకు ఒక గేర్నే మౌంట్ చేస్తే దాన్ని ఏమని పిలిచాం మనం? గేర్ ట్రైన్ అని పిలిచాం. వీ హ్యావ్ learned what is speed ratio and also what is train value for simple gears. అదేవిధంగా ఈ గేర్ ట్రైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అనుకున్నాం. ఎప్పుడు మనం కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ అంటాము? ఒక షాఫ్ట్ మీద ఒక గేర్నే మౌంట్ చేస్తే సింపుల్ గేర్ ట్రైన్. బట్ for each shaft, as you observe the figure here, you can see four shafts మీద ఎన్ని గేర్స్ మౌంట్ చేశారు మనకు? 6 గేర్స్. ఏ షాఫ్ట్ ఏ మీద గేర్ 1, బి మీద 2 and 3 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది గేర్ షాఫ్ట్ 2, సి మీద మనకు 4 and 5 మౌంట్ చేసాం, డి మీద ఓన్లీ 1 గేర్. దట్ మీన్స్ యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, this is also more than 2 gears are there. That means more than 2 shafts are there. Relative motion is transmitted from shaft 1 to shaft 6 by means of these gear arrangements. As you observe here, on shaft B 2 gears 2 and 3 are mounted, and on shaft C 3 and 4 and 5 are mounted. That means more than one gear is mounted on one shaft. If more than one gear is mounted on one shaft, in order to transmit the relative motion among remaining shafts, such type of gear trains are called as compound gear trains. ఒక షాఫ్ట్ మీద మనకు ఒక గేర్ని మౌంట్ చేసాము అంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? సింపుల్ గేర్ ట్రైన్స్ అంటాము. మోర్ దెన్ వన్ గేర్ని మౌంట్ చేసాము అంటే అటువంటి వాటిని ఏమని పిలుస్తాం మనం? కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్ అంటాం. ఈవెన్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అండ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ స్పీడ్ రేషియో అండ్ ఆల్సో ట్రైన్ వాల్యూ ఫర్ ది simple gear train and also compound gear train, and we have look over the same problem, this problem also. So as to here we have found out the number of teeth on the gear also in the last class. Let us go for the further classification. The third type of classification is nothing but reverted gear train. This is important for you because here as you observe the figure of reverted gear train, ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంది మనకు? కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. ఎలా చెప్పగలుగుతాం మనము? బికాస్ హియర్ more than 2 gears are mounted on the same shaft. If more than one gear is mounted on the same shaft, such type of gear trains are called as
compound gear trains. As you observe the figure here, you can notice that more than one gear is mounted on the same shaft, but though it resembles like a compound gear train, but it is called as a reverted gear train. ఇది చూడడానికి కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ లాగా ఉన్నా కూడా దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము, we call it as reverted gear train. బికాస్ ఎందుకు మనం చెప్తాము అంటే, ఏ గేర్ ట్రైన్ is called as, this is the third classification, a gear train is called as reverted gear train whenever driver and driven or driver and follower are coaxial with each other. Here please underline this line, this word coaxial. This is what you have to keep in your mind. Whenever driver and driven or coaxial in the sense what, both should not lie on the same shaft. Driver and driven rendu, driver is nothing but from where the necessary relative motion is forwarded is called driver. ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకు ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము, డ్రైవర్ అని పిలుస్తాము. ఎక్కడి నుంచి అయితే ఏదైతే ఫైనల్గా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందో దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము మనము, డ్రివన్. డ్రైవర్ అండ్ డ్రివన్ రెండు కోయాక్సియల్గా ఉన్నట్టయితే అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ని ఏమని పిలుస్తాము, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ reverted gear train. Coaxial in the sense, first of all we have to know what is coaxial. Reverted gear trains గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే we have to know the concept what is coaxial. Coaxial in the sense what, here as you observe the figure, ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి రెండు, one is a main driver, one drives the gear 2, one is mounted on different shaft, and here as you observe both front and top view clearly, you can notice what is the concept of coaxial. Here only shaft 1 is mounted on, gear 1 is mounted on shaft 1, gear 1 drives the gear 2 which is mounted on the same shaft, where gear 2 and gear 3, here compound gear 2 and gear 3 are mounted on the same shaft. ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు గేర్ 2 కనిపిస్తోంది, అదేవిధంగా గేర్ 3 కనిపిస్తుంది. బట్ ఈ గేర్ 3 వన్స్ అగైన్ ఇట్ ట్రాన్స్మిట్ ద రిలేటివ్ మోషన్ టు ది గేర్ 4. హియర్ బోత్ గేర్ 1 అండ్ గేర్ 4 రెండు తీసుకున్నారు అంటే రెండు ఒకే షాఫ్ట్ మీద లేవు, బట్ ఈ రెండింటి యొక్క యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి, సేమ్ లైన్ మీద ఉన్నాయి. వి నో దట్ వాట్ ఈస్ యాక్సిస్, యాక్సిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, అన్ ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ కనెక్ట్స్ two centers of the solid, top center and the base center. Here shaft center is nothing but, we know that shaft is in the form of a cylinder. Cylinder అంటే ఏంటి, మనకు టాప్ సర్కిల్ ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం బేస్ కూడా సర్కిల్ ఉంటుంది. టాప్ సెంటర్ సర్కిల్ నుంచి బేస్ సెంటర్ సర్కిల్ వరకు ఒక ఇమాజినరీ లైన్ కనెక్ట్ చేస్తుంది ఉంది అనుకుంటే ఆ లైన్ ఏమని పిలుస్తాం మనము, యాక్సిస్ అని పిలుస్తాం. ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్లో మనం యాక్సిస్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చదువుకున్నాం, కాబట్టి వీ నీడ్ నాట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డెప్త్ విత్ ఆల్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Here a gear train, as we come across the gear train, here a gear train is said to be a reverted gear train. Third classification of gear train, a gear train is said to be a reverted gear train whenever the first driver and the last driven or last follower are coaxial with each other. Coaxial in the sense what, both axes should lie on the same line. First driver and last driven ఏదైతే ఉందో ఆ రెండింటి యొక్క యాక్సిస్ ఒకే లైన్ మీద ఉన్నట్టయితే అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము, రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్స్. ఇక్కడ మనం ఫిగర్లో చూసినట్టయితే గేర్ 1 డ్రైవ్స్ గేర్ 2, గేర్ 2 and 3 ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. హియర్ మనం ఓన్లీ ఫ్రంట్ వ్యూ ఒకటే చూస్తే సరిపోదు, వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఈవెన్ ది టాప్ వ్యూ ఆల్సో. యాజ్ యూ లుక్ ది టాప్ వ్యూ, here you can identify that gear 1 drives the gear 2, that means gear 1 is driver, gear 2 is driven. Here 2 and 3 are mounted on the same shaft, ఒకే షాఫ్ట్ మీద gear 2 and gear 3 రెండు మౌంట్ చేశారు. దట్ మీన్స్ gear 2 రొటేట్ అయింది అంటే gear 3 కూడా సేమ్ స్పీడ్తో రొటేట్ అవుతుంది. వన్స్ అగైన్ ద gear 3 ఈజ్ మెష్డ్ విత్ విచ్ gear 4. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ gear 1 and gear 4, gear 1 is the first driver, gear 4 is the last driver. 1 నుంచి 2 ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, 2 and 3 అనేది ఒకే షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అయినాయి కాబట్టి ది స్పీడ్ ఆఫ్ gear 2 will be equal to speed of gear 3, whereas 3 is once again meshed with which gear, 4th gear. As you observe both 1 and 4, here 1 is the first driver, 4 is the last driven. As you observe the both, here 1 and 4 are not mounted on the same shaft. ఒకవేళ సేమ్ షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అయితే it is not possible to transmit the relative motion between these two shafts, because 1 ని 2 డ్రైవ్ చేస్తుంది, 3 once again 4 ని డ్రైవ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. it is highly impossible if both 1 and 4 are
లయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్. అంటే మరి 4ని డ్రైవ్ చేస్తుంది అంటే ఏ విధంగా ఉండాలి, 1 and 4 షుడ్ బి కోయాక్సియల్ విత్ ఈచ్ అదర్. దట్ మీన్స్ యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, దిస్ ఇస్ ద రెడ్ లైన్ యాక్సిస్, ఈ యాక్సిస్ gear 1 is mounted on different shaft and gear 4 is mounted on the different shaft, but both the axis of both the shafts lie on the same line. If the axis of both the shafts lie on the same line, such type of axis is called coaxis or coaxial. That means here a gear train is said to be reverted gear train. ఇక్కడ రెండింటికి కన్ఫ్యూజన్, రెండింటిని చూసేసరికి కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు మోర్ దాన్ 1 గేర్ని మౌంట్ చేస్తే అటువంటి వాటిని ఏమని పిలిచాము మనము, కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్. బట్ హియర్ ఇట్ రిజంబుల్స్ లైక్ ఏ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్ బట్ నాట్ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. హియర్ ఏ గేర్ ట్రైన్ ఈజ్ సెట్ టు బి రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్. ఈ గేర్ ట్రైన్ని మనం రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఫస్ట్ డ్రైవర్ అట్ ది సేమ్ టైం లాస్ట్ డ్రివన్ రెండు కోయాక్సియల్గా ఉండాలి. కోయాక్సియల్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్, ఇట్ హ్యాస్ టు లై ఆన్ సేమ్ లైన్. ఇక్కడ మనం టాప్ వ్యూలో చూస్తే 1 and 4, 1 అనేది ఫస్ట్ డ్రైవర్, 4 అనేది లాస్ట్ డ్రివన్ ఆర్ లాస్ట్ ఫాలోయర్. రెండు ఎలా ఉన్నాయి మనకు, ఒకే షాఫ్ట్ మీద లేవు. రెండింటి యొక్క షాఫ్ట్ యొక్క యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి. ది యాక్సిస్ ఆఫ్ బోత్ ది షాఫ్ట్స్ 1 and 4 ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ లైన్. Therefore such type of shafts are called as coaxial shafts. That means here driver is first gear 1 and driven is the gear 4. First driver is the gear 1 and last driven is the gear 4. A gear train is said to be reverted gear train when the first driver and last driven are coaxial with each other. Coaxial in the sense what, it should not lie on the same shaft. Both the shafts should be coaxial with each other. That means the axis of both the shafts, first driver and the last driver should lie on the సేమ్ లైన్. ఒకే లైన్ మీద ఫస్ట్ డ్రైవర్ అండ్ లాస్ట్ డ్రైవర్ యొక్క యాక్సిస్ ఒకే లైన్ మీద ఉన్నట్టయితే అటువంటి షాఫ్ట్స్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కోయాక్సియల్ షాఫ్ట్స్. అంటే ఫస్ట్ డ్రైవర్ లాస్ట్ డ్రివన్, అంటే మనకు 1 నుంచి పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది. ఎక్కడికి చేరుతుంది మనకు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్, 4కి. దట్ మీన్స్ 1 ఈజ్ ది ఫస్ట్ డ్రైవర్, 4 ఈజ్ ది లాస్ట్ డ్రివన్. హియర్ బోత్ 1 and 4 ఆర్ కోయాక్సియల్ విత్ ఈచ్ అదర్. బోత్ యాక్సిస్ లై ఆన్ ది సేమ్ లైన్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో చూసినట్లయితే రెండు సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకు, కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. దో ఇట్ రిజంబుల్స్ లైక్ కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్స్. రెండిట్లోనూ మనకు 2, 3 కూడా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్సే, 1, 4 కూడా కాన్సెంట్రిక్ సర్కిల్సే. బట్ 2, 3 లై ఆన్ ది సేమ్ షాఫ్ట్, కాంపౌండ్ గేర్. బట్ 1 and 4 లై ఆన్ ది 1 and 4 is not lying on the same shaft. 1 is lying on different shaft and 4 is lying on different shaft, but axis of both the shafts are coaxial with each other. రెండిటి యొక్క యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి మనకు, కోయాక్సియల్గా ఉన్నాయి. therefore such type of gear train is called as reverted gear train. అంటే ఇప్పటివరకు మనం ఏ క్లాసిఫికేషన్స్ చూసాం మనము, we have seen 3 types of classifications. One is simple gear train, compound gear train and reverted gear train. A gear train is called as simple gear train when only one gear is mounted on the one shaft. A gear train is called as compound gear train when more than one gear is mounted on the same shaft. And a gear train is called as reverted gear train when both first driver and last driven are coaxial with each other. ఫస్ట్ డ్రైవర్ లాస్ట్ డ్రైవర్ రెండు కోయాక్సియల్గా ఉన్నప్పుడు అటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం మనము, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్స్. దీస్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ వాల్ క్లాక్స్. మనకు పూర్వకాలంలో పెండులం టైప్ వాల్ క్లాక్స్ ఉన్నాయి, అటువంటి వాటిలో ఈ మెకానిజం యూజ్ చేస్తారు, రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్స్. హియర్ ఇప్పుడు మనకు యాజ్ వి నో దట్ ఈ ఒక గేర్ నుంచి ఇంకొక గేర్కి మనకు పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ జరగాలి అంటే ది సర్క్యులర్ పిచ్ ఆఫ్ ఆల్ ద గేర్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అన్ని గేర్స్ యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ ఎలా ఉండాలి మనకు, ఈక్వల్గా ఉండాలి. సర్క్యులర్ పిచ్ ఈక్వల్గా ఉంది అంటే దాని యొక్క డయామీటర్ రేషియో విల్ బి ఈక్వల్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ టీత్ రేషియో, అంతేనా. with reference to the module or circular pitch, we will represent with reference to the module or circular pitch only the gear will be designed. That means so as to transmit the relative motion between two gears, always either circular pitch or module should be equal. దీనికి ఎంత మాడ్యూల్ ఉందో దీనికి కూడా అంతే ఉండాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది వేరే అవుతుంది, బట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ టీత్ విల్ బి సేమ్. అదే కదా మనకు సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే. ఈ రెండు సేమ్గా ఉంది అంటే ఆల్వేస్ ద రేషియో ఆఫ్ డయామీటర్స్ ఆర్ రేడియస్ విల్ బి ఈక్వల్స్ టు రేషియో ఆఫ్ number of teeth, because
number of teeth will be directly proportional to diameter. Diameter ఎక్కువగా ఉంది అంటే number of teeth పెరుగుతుంది, diameter తక్కువగా ఉంది అంటే number of teeth తగ్గుతుంది. బట్ అన్ని గేర్స్ యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ ఎలా ఉండాలి, ఈక్వల్గా ఉండాలి. Whenever the circular pitch of all the gears are equal, then only all the gears will be meshed with each other in order to transmit the relative motion. Now let us see the speed ratio of this reverted gear train. దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, హియర్ ఏవేమి ఉన్నాయి మనకు షాఫ్ట్స్, షాఫ్ట్ 1 2, ఒకే షాఫ్ట్ మీద 3 షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి, 1 2 and 3. 1 drives 2, 1 is meshed with which gear 2. 2 and 3 are lying on the same shaft. అంటే 1 rotate అయితే 2 కూడా rotate అవుతుంది. ఏ డైరెక్షన్లో, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. As 2 and 3 are mounted on the same shaft, the speed of gear 2 will be equal to speed of gear 3, because ఈ షాఫ్ట్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, ఈ గేర్ స్పీడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది, because both are lying on the same shaft. Once again 3 is meshed with gear 4. Therefore here, as you observe here, gear 1 and gear 4 are not lying on the same shaft. ఇక్కడ మనకు బ్రేక్ కనిపిస్తుంది. Both are lying on same line. The axis of both the shafts are lying on the same line, which is called as coaxial. మరి ఇప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియో తీసుకుంటే 1 drives what 2, అంటే let us assume that n1 be the speed of driver 1 and n2 be the speed of the gear 2. n1 by n2 into n3 by n4 equals to, n3 is the speed of the gear 3 and n4 is the speed of the gear 4 or lost driven అనుకుంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, t2 by t1 into ఇదేనా, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, 2 and 3, gear 2 and 3 are lying on the same shaft. Gear 2 and 3 are lying on the same shaft. ఒకే షాఫ్ట్ మీద గేర్ 2 and 3 లై అవుతుంది కాబట్టి స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ 2 విల్ బీ ఈక్వల్ టు, రెండు ఒకే షాఫ్ట్ మీద ఉన్నాయి, దీని యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఉందో దీని యొక్క స్పీడ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అంటే ఏమవుతుంది, n2 విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు n3. దేర్ఫోర్ n2 and n3 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్గా ఏమొస్తుంది మనకు, n1 by n4 ఈక్వల్స్ టు t2 into t4 by t1 into t3. ఇదేనా మనకు వచ్చేది. అంటే స్పీడ్ రేషియో ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రివన్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ది డ్రైవర్స్. హియర్ ఇంకొక క్లాస్ కూడా ఇచ్చాడు మనకు, r1 plus r2 ఈక్వల్స్ టు r3 plus r4. దీని యొక్క రేడియస్ని r1 అనుకుందాం. లెట్ us assume that radius of gear 1 is r1. దీని యొక్క రేడియస్ని r4 అనుకుందాం. ఈ రేడియస్ని మనం r2 అనుకుందాం, r2 అండ్ దీన్ని r3 అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు టోటల్ r1 ప్లస్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ, r1 ప్లస్ r2, దట్ మీన్స్ రేడియస్ ఆఫ్ ఈ రేడియస్ r1 రేడియస్ ప్లస్ r2 రేడియస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బీ ఈక్వల్స్ టు ఈ టోటల్ r1 ప్లస్ r2 రేడియస్. r1 దిస్ ఇస్ r1, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏంటి, సారీ r1 అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి r2. r1 ప్లస్ r2 ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో ఈ టూ సెంటర్స్ మధ్య ఈ డిస్టెన్స్ r1, దిస్ ఇస్ రేడియస్ r1 అండ్ దిస్ ఇస్ రేడియస్ r2. r1 ప్లస్ r2 ఈక్వల్స్ టు ఏం ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం, దిస్ ఇస్ r4. r4 ప్లస్ r3 నేనా, ఆర్ r3 ప్లస్ దీని యొక్క రేడియస్ r3, దీని యొక్క రేడియస్ r4. అంటే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం, r1 ప్లస్ r2 ఈక్వల్స్ టు r3 ప్లస్ r4. వీ నో దట్ diameter and or radius, either diameter or radius or directly proportional to number of teeth. ఎందువల్ల మనకు diameter and radius directly proportional అనుకుంటున్నాము, because circular pitch for all the gears should be equal in order to transmit the relative motion. In order to transmit the relative motion, circular pitch for all the gears should be equal. Circular pitch equal గా ఉంది అంటే మనకి దేని మీద వేరీ అవుతుంది, మనకు distance between two teeth will be equal for all the gears, but number of teeth on the gears will vary based upon its diameter. Diameter పెరిగితే number of teeth పెరుగుతాయి, number of teeth తగ్గితే diameter తగ్గుతుంది ఆటోమేటిక్గా. దట్ మీన్స్ teeth and diameter, either diameter or radius, are directly proportional to each other. Therefore we can write always the diameter ratio as teeth ratio. ఇక్కడ దాని ద్వారా మనము
దీన్ని R1 ప్లస్ R2 ఎలా రాసుకున్నాం మనము R3 ప్లస్ R4 అని రాసుకుంటే వీ కెన్ రీప్లేస్ ద సేమ్ థింగ్ రేడియల్ ఫార్మ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ టీత్ T1 plus T2 equals to T3 plus T4 గా రాసుకున్నాం, where T1 is number of teeth on first driver, T2 is drivens, T2 and T3 are drivens, we know that. Number of teeth on gear 2, T3 is number of teeth on gear 3 and T4 is number of teeth on last driven or gear 4. Here radius or number of teeth are directly proportional to each other because we know that the circular pitch should be same for all the gates in order to transmit the relative motion. That means the diameter and the number of teeth are directly proportional to each other. That's why we can write this radius in the form of number of teeth as T1 plus T2 equals to T3 plus T4. ఇప్పుడు మన స్పీడ్ రేషియోని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రివెన్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రైవర్స్గా రాసుకున్నాం, బాగానే ఉంది. మరి ట్రైన్ వాల్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ స్పీడ్ రేషియో ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రైన్ వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ట్రైన్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 1 by స్పీడ్ రేషియో. దట్ మీన్స్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రైవర్స్ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ డ్రివెన్స్. అంటే వచ్చిన వాల్యూ N4 by N1 ఈక్వల్స్ టు T1 into T3 by T2 into T4 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రైన్ వాల్యూ. ఇక్కడ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చాడు చూడు, ది స్పీడ్ రేషియో ఆఫ్ రివర్. హియర్ జనరలీ from gear trains most of the questions will be asked on reverted gear trains, and one more type of gear train is there which is called as epicyclic gear train. మనకి ఎక్కువ శాతం మనకు గేర్ ట్రైన్స్లో వచ్చే క్వశ్చన్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్స్ మీద ఉంటుంది, లేదంటే ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్స్ మీద ఉంటుంది. ఫస్ట్ లెట్ us see the question related to the reverted gear trains. As you keep focus on this gear trains 100% you can answer the question related to the gear train because this is the easiest topic. Here the question is given as the speed ratio of reverted gear train as shown in figure 13.5 is to be 12. Speed ratio ఇచ్చేసాడు. The module of pitch of gears A and B are 3.125 mm and of gears C and D are 2.5 mm అన్నాడు. అంటే A and B రెండు మెష్ అయినాయి కాబట్టి A and B యొక్క మాడ్యూల్ సేమ్గా ఉంది, C and D రెండు మెష్ అయినాయి కాబట్టి C and D యొక్క మాడ్యూల్ సేమ్గా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ హియర్ ద 2 గేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ సేమ్ మాడ్యూల్ అండ్ రిమైనింగ్ 2 గేట్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఏవైతే మెష్ అవుతాయో మెష్ అయిన గేర్ యొక్క మాడ్యూల్స్ ఆర్ సర్క్యులర్ పిచ్ సేమ్గా ఉండాలి. క్యాలిక్యులేట్ ది సూటబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఫర్ గేర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఇక్కడ నో గేర్ ఈజ్ టు హ్యావ్ లెస్ దెన్ 24 టీత్. లెస్ దెన్ 24 టీత్ ఏ గేర్కి కూడా లేవు అన్నాడు. ఇక్కడ మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ us కన్ఫర్మ్ దట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ ఆర్ నాట్. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్ ఇక్కడ ఎన్ని గేట్స్ ఉన్నాయి మనకు? A, B, C and D. ఇక్కడ పవర్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బిట్వీన్ A and B. దట్ మీన్స్ దీన్ని రెండింటి యొక్క మాడ్యూల్ ఎలా ఉండాలి మనకు? సేమ్గా ఉండాలి. either module or circular pitch should be same in order to transmit the relative motion from gear A to gear B. Here A is mounted on some different shaft, B and C are mounted on same shaft. That means B and C are nothing but what? Compound gates. But A drives B, C and D రెండు మెష్ అయినాయి అంటే ఈ రెండింటి యొక్క మాడ్యూల్ సేమ్గా ఉండాలి, either module or circular pitch. As you observe here, A is the driver and D is the last driven. Here A and D are not mounted on the same shaft. రెండు ఒకే షాఫ్ట్ మీద మౌంట్ అవ్వలేదు. ఎలా ఉన్నాయి? ఒకే లైన్ మీద ఉన్నాయి, ఒకే యాక్సిస్ మీద ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ కోయాక్సియల్ విత్ ఈచ్ అదర్. If both first driver and last driven are coaxial with each other, such type of gear train is called reverted gear train. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం రివర్టెడ్ గేర్ ట్రైన్ అనేది తెలిసిపోయింది. ఈ 2 యాక్సిస్ మధ్య డిస్టెన్స్ 200 mm అనేసి క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు, ఈ ఫిగర్లో ఇచ్చేసాడు. రెండింటి యొక్క ఏ అండ్ బి రెండు మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి ఈ మాడ్యూల్ రెండు సేమ్గా ఉండాలి. దీని మాడ్యూల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3.125 mm ఇచ్చాడు. సి అండ్ డి రెండు మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి దీని యొక్క మాడ్యూల్ 2.5 అన్నాడు. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఏ గేర్కి కూడా 24 టీత్ కంటే ఎక్కువ లేదు అన్నాడు. మరి దీని యొక్క స్పీడ్ రేషియోని ఎలా రాసుకోవచ్చు? N1/N4 అనుకున్నాం. ఇక్కడ NA/NDగా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ NA/ND ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఇచ్చాడు? స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చేసాడు. క్వశ్చన్లో స్పీడ్ రేషియో N1/N4 ఆర్ ఇక్కడ హియర్ the gears are named as ABCD, therefore we can write it as NA/ND equal to 12 and module C and D is given as 2.5 and module A equals to module B which is given as
3.125 mm. ఒకసారి వేరీ ఉంటుందా సార్ అని అడగచ్చు. మాడ్యూల్ వేరీ అయిందంటే వీ కెనాట్ ట్రాన్స్మిట్ ద రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ టూ గేట్స్. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి రెండు మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి ఇది గుడ్డి గుర్తు. ఏ అండ్ బి రెండు మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి రెండింటి యొక్క మాడ్యూల్స్ ఆర్ ఏదర్ మాడ్యూల్ ఆర్ సర్క్యులర్ పిచ్ షుడ్ బి సేమ్. సి అండ్ డి రెండు మెష్ అయ్యాయి కాబట్టి ది మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ సి అండ్ డి షుడ్ బి ఈక్వల్. Let as usual NA is considered as speed of the gear A, TA is gear taken as number of teeth on gear A, RA is taken as pitch circle radius. This one radius center నుంచి ఈ డిస్టెన్స్, దీని మనకు రేడియస్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ సెంటర్ అంటే యాక్సిస్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ కదా రేడియస్. మనం సైడ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే యూ కెన్ నోటీస్ ది గేట్స్ ఇన్ సర్క్యులర్ ఫామ్. అంటే ఇదే కదా మనకు రేడియస్ అయ్యేది. దిస్ ఇస్ సైడ్ వ్యూ. Yes, NC, NB, NC, ND equals to speed of respective gates, and TB, TC, TD or number of gates on respective gates, and RB, RC, RD or pitch circle radii of respective gates అనుకుందాం. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ ఈచ్ గేర్. వి నో దట్ ఏంటి సర్క్యులర్ పిచ్ని ఎలా రాసుకుంటాం మనము? పై డి బై టీనేనా? పై డీని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? 2πr. 2πr. We know that 2r is nothing but what? Diameter by teeth is nothing but module. D by t నేను ఎలా రాసుకుంటాం మనం? మాడ్యూల్గా నేను రాసుకునేది. అంటే సర్క్యులర్ పిచ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? పై ఇంటూ మాడ్యూల్ ఎంగా రాసుకోవచ్చా మనం? వి నో దట్ మాడ్యూల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ d by t. డయామీటర్ బై నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ మనం పైన కామన్ తీసుకుంటే 2r ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? డయామీటర్ d by t. d by t is nothing but module. Therefore we can write circular pitch PC as pi m or r equals to దీని నుంచి r equals to ఏమవుతుంది మనకు? mt by 2. లేదంటే దీన్ని r ని బట్టి తీసుకున్న 2πr by t equals to pi m గా రాసుకుంటే r ని రాసుకోవచ్చు mt by 2 where m is the module. దీని ప్రకారం ఇప్పుడు r1 అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? mt1 by 2. r2 ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? mt2 by 2. r3 equals to mt3 by 2. r4 equals to mt4 by 2. ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం. r equals to mt by 2 అయినప్పుడు r equals to mt by 2. r1 equals to ఎంత అవుతుంది మనకు? mt1 by 2. r2 equals to mt2 by 2. r3 equals to mt3 by 2. r4 equals to mt4. మనం ఈ ఈక్వేషన్ we know that r1 plus r2 equals to what? r3 plus r4. ఇక్కడ కూడా చూడండి, దీని యొక్క రేడియస్ని RA అనుకుంటే, దీని రేడియస్ RB. RA ప్లస్ RB ఇది 2 రేడియస్, ఇది RA ఇది RB అనుకుంటే సెంటర్ నుంచి RA ప్లస్ RB ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది మనకు? RC ప్లస్ RD. రెండు సేమ్ డిస్టెన్స్ అయినా మనకు వచ్చేది. RA ప్లస్ RB ఈక్వల్స్ టు RC ప్లస్ RD. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనము? mt1 by 2 ప్లస్ mt2 by 2 ఈక్వల్స్ టు mt3 by 2 ప్లస్ mt4 by 2గా రాసుకోవచ్చా? హియర్ అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి కామన్ ఎంని m by 2ని కామన్ తీసుకుంటే ఇటువైపు అటువైపు m by 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ t1 plus t2 equals to t3 plus t4. We know that the speed ratio between gates A and B and between C and D are equal. Speed ratio రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? NA by NB equals to NC by ND equals to √12. అంటే ఎంత వస్తుంది మనకు? 3.464. ఇదైనా మనకి ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ. 3.464 √12, which is nothing but 3.464. Also speed ratio of any pair of gates mesh in inverse of their number of teeth. Therefore మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? NA by NB ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? NA by NB equals to TB by TA రాసుకోవచ్చా? ఇన్వర్స్. NC by ND equals to TD by TCనే కదా. NA by NB equals to NC by ND అయితే TB by TA equals to TD by TC. అంటే ఇదైనా సేమ్ వాల్యూ వచ్చేది మనకు. we know that NA by NB equals to NB by TB by TA కాబట్టి దీని ప్లస్ TB by TA రాసుకుందాం. NC by ND equals to TD by TC which equals to ఇదైనా మనకు సేమ్. అండ్ we know the distance between two shafts of the distance ఏంటి? RA plus RB. దీన్ని x అనుకుంటే RA plus RB equals to RC plus RD. ఇది ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్లో ఇచ్చేసాడు. ఎంత? 200 mm. RA, RB, RC, RDని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్లో రాసుకున్నాం మనం. MA into TA by 2 plus MB into TB by 2 equals to MC into TC by 2 plus MD into TD by 2 which equals to 200. ఇక్కడ Mని కామన్ తీసుకుంటే
మాడ్యూల్స్ని కామన్ తీసుకుంటే ఏ అండ్ బికి సేమ్ మాడ్యూల్ ఎంత ఇచ్చాడు 3.125. మాడ్యూల్ని కామన్ తీసి టీఏ ప్లస్ టీబీ తీసుకుంటే ఈ 2ని బయటికి పంపిస్తే ఏమవుతుంది 400 అవుతుంది. విచ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంసీఎండీకి సేమ్ మాడ్యూల్ కాబట్టి 2.5 ఇంటూ టీసీ ప్లస్ టీడీ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ 400గా వేసుకున్నాం. దేర్ ఫోర్ టీఏ ప్లస్ టీడీ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది మనకు 400/3.125 128 వచ్చింది. టీసీ ప్లస్ టీడీ ఈక్వల్స్ టు 400/2.5 విచ్ ఈక్వల్స్ టు 160 వచ్చింది మనకు. అండ్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 1లో here as you observe equation 1 we know that TB by TA equals to 3.464 అంటే TB ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 3.464 TA గా రాసుకోవచ్చా విచ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత వచ్చింది మనకు 128. దీని ద్వారా మనం TA ఎంతనో బయటికి తీసేయచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ గేర్ ఏ ఈజ్ 28.67 అంటే 67 అనేది కట్ చేయలేం కాబట్టి ఏదో 28 అయినా ఉండొచ్చు 29 అయినా. జనరల్లీ విల్ లెట్ us assume it as 28. మరి TA వచ్చింది అంటే ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా TA ప్లస్ TB ఈక్వల్స్ టు 128. దేర్ ఫోర్ టీఏ ఎంత వచ్చింది మనకు 28 ప్లస్ టీబీ ఈక్వల్స్ టు 128 వేస్తే టీబీ ఈక్వల్స్ టు 128 మైనస్ 28 ఎంత 100. సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ టీడీ బై టీసీ ఈక్వల్స్ టు 3.464. దేర్ ఫోర్ టీడీ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది మనకు 3.464 టీసీ. ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ టోటల్ ఎంత వచ్చింది మనకు టీసీ ప్లస్ టీడీ ఈక్వల్స్ టు 160. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి టీసీని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వన్స్ అగైన్ ఇదే ఈక్వేషన్లో టీసీ ప్లస్ టీడీ ఈక్వల్స్ టు 160 వేసుకొని టీడీని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. వాళ్ళు అడిగింది అదే కదా మనకు ఇట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నెంబర్ ఆఫ్ గేర్ ఆన్ ఈచ్ టీత్. దేర్ ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది స్పీడ్ వాల్యూ ఆల్సో వన్స్ అగైన్ ఆల్రెడీ స్పీడ్ రేషియో ఇచ్చేసాడు. దీని అన్నింటినీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తే మనకు సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చింది. ఇక 12.3 ఎందుకు వచ్చింది అంటే